Next, we are moving on to The Trip of Lehorla, written by Guy de Maupassant. Read and reflect. How interesting does the earth look when viewed from a different angle from far away? Imagine it from out there. Let's read The Trip of Lehorla, which chronicles Maupassant ride in a balloon called Lehorla. Underline it. Balloon called Lehorla. On the morning of July 8th, I received the following telegram. Fine day, always my protection. Belgian frontier. Baggage and servants leave at noon at the social session. Beginning of maneuvering at 3. So I will wait for you at the works from 5 o'clock on. Jovis. At 5 o'clock sharp, I entered the gas works of Lavilty. The balloon is lying in the courtyard and has the appearance of a cake made of yellow cloth, flat on the ground under a rope. 200 or 300 people are looking at it, sitting or standing, and some are examining the basket, a nice little square basket for a human cargo, bearing on its side in gold letters on a mahogany plate the words Lehorla. Underline it. Suddenly, the people begin to stand back, for the gas is beginning to enter into the balloon through a long tube of yellow cloth, which lies on the soil, swelling and undulating like an enormous worm. But another thought, another picture occurs to every mind. It is thus that nature itself nourishes beings until their birth. The creature that will rise soon begins to move, and the attendants of Captain Jovis, as Lehorla grows larger, spread and put in place the net which covers it, so that the pressure will be regular and equally distributed at every point. The crowd has begun to talk, and some men who appear to be specialists affirm with authority that we shall come down before reaching the fortification. Several other things have been criticized in this novel type of balloon with which we are about to experiment with so much pleasure and success. Meanwhile, the balloon is growing slowly but surely. While Captain Jovis and his assistants are busy with the last details, the travelers go to dine in the canteen of the gasworks according to the established custom. When we come out again, the balloon is swaying, enormous and transparent, a prodigious golden fruit, a fantasy pear which is still ripening, covered by the last rays of the setting sun. Now the basket is attached, the barometers are brought, the siren, which will blow to our heart's content, is also brought. Also the 2 trumpets, the eatables, the overcoats and raincoats, all the small articles that can go with the men in that flying basket. Captain Jovis is now ready and calls for the passengers. Lieutenant Mallet jumps about, climbing the first on the aerial net between the basket and the balloon, from which he will watch during the night. Underline it. The movements of Lehorla across the skies as the officer on watch standing on starboard watches the course of a ship. Monsieur Ettenbeer gets in after him. Then come Monsieur Paul Besson, then Monsieur Patrice Iris, and I get in last. But the basket is too heavy for the balloon. Considering the long trip to be taken, Monsieur Iris has to get out, not without great regret. Monsieur Joliet, standing erect on the edge of the basket, begs the ladies, in very gallant terms, to stand aside a little, for he is afraid he might throw sand on their hats in rising. Then he commands, "Let it loose," and cutting with one stroke of his knife the ropes that hold the balloon to the ground, he gives Lehorla its liberty. Underline it. In 1 second we fly skyward. Nothing can be heard. We float, we rise, we fly, we glide. Our friends shout with glee and applaud. But we hardly hear them, we hardly see them. We are already so far, so high. What? Are we really leaving these people down there? Is it possible? Paris spreads out beneath us, a dark bluish patch cut by streets from which rise here and there domes, towers, steeples. Then around it the plain, the country traversed by long roads, thin and white, amidst green field of a tender or dark green, and woods almost black. The sun,
which we could no longer see down below, now reappears. In fact, we can see whether we are rising or sinking by only throwing a cigarette paper out of the basket now and then. If this paper appears to fall like a stone, it means that the balloon is rising. Underline it. If it appears to shoot skyward, the balloon descending. The two barometers mark about 500 meters, and we gaze with enthusiastic admiration at the earth we are living and to which we are not attached in any way. It looks like a colored map, an immense plan of the country, and its noises, however, rise to our ears very distinctly, easily recognizable. We hear the sound of wheels rolling in the streets, the snap of a whip, the cries of drivers, the rolling and whistling of train, and the laughter of small boys running after one another. Every time we pass over a village, the noise of children's voices is heard above the rest and with the greatest distinctness. The view is superb. It is dark on the earth, but we are still in the light, and it is now past 10 o'clock. Now we begin to hear slight country noises, the double cry of a quail in particular, then the mewing of cats and the barking of dogs. Surely the dogs have scented the balloon. They have seen it and have given the alarm. We can hear them barking all over the plain and making the identical noise they make when baying at the moon. The cows also seem to wake up in the barns, for we can hear them lowing. All the beasts are scared and moved before the aerial monster that is passing. The delicious odor of the soil rises toward us, the smell of hay, of flowers, of the moist, verdant earth perfuming the air. At times we rise and then descend. Every few minutes, Lieutenant Mallet, suspended in his cobweb of netting, says to Captain Jovis, "We are descending. Throw down half a handful." And the captain, who is talking and laughing with us, with a bag of ballast between his legs, takes a handful of sand out of the bag and throws it overboard. Nothing is more amusing, more delicate, more interesting than the maneuvering of a balloon. Underline it. It is an enormous toy, free and docile, which obeys and with surprising sensitiveness. But it is also and before all the slave of the wind, which we cannot control. A pinch of sand, half a sheet of paper, one or two drops of water, bones of a chicken which we have just eaten, thrown overboard, makes it go off quickly. The earth sleeps now, or rather, men sleep on the earth, for the beast awakened by the sight of our balloon announced our approach everywhere. A strong and continuous odor of gas can be plainly observed. We must have encountered a current of warm air, and the balloon expands, losing its invisible blood by the escape valve. We are rising. The earth no longer gives back the echo of our trumpets. We have risen almost 2,000 feet. It's not light enough for us to consult the instruments. We only know that the rice paper falls from us like dead butterflies. Underline it, that we are rising, always rising. We can no longer see the earth. A light mist separates us from it, and above our head twinkles a world of stars. A silvery light appears before us and makes the sky turn pale, and suddenly, as if it is rising from the unknown depths behind the horizon below us, rises the moon on the edge of a cloud. It seems to be coming from below, while we are looking down upon it from a great height, leaning on the edge of our basket like an audience on a balcony. Clear and round, it emerges from the clouds and slowly rises in the sky. The earth no longer seems to exist. It is buried in the milky vapors that resemble a sea. We are now alone in space with the moon, which looks like another balloon traveling opposite us. And our balloon, which shines in the airs, appears like another larger moon, a world wandering in the sky amid the stars through infinity. We no longer speak, think, or live. We float along through space in delicious inertia. We have become something indescribable, birds who do not even have to flap their wings. All memory has disappeared from our minds, all trouble from our thoughts. We have no more regrets, plans, or hopes. We look, we feel, we wildly enjoy this fantastic journey. Nothing in the sky but the moon and ourselves. We are
wandering, traveling world like our sister and the planets. And this little world carries five men who have left the earth and who have almost forgotten it. The barometers mark 1200 meters, then 13, 14, 1500, and the little rice papers still fall about us. We are now at 2000 meters. We go up to 2350. Then the balloon stops. We blow the siren and are surprised that no one answers us from the star. We are now going down rapidly. Mazia Mallet keeps crying, throw out more ballast, throw out more ballast, and the sand and the stones that we throw over come back into our faces as if they are going up, drawn from below towards the stars. So rapid is our descent. Here is the earth. Where are we? Is it now past midnight? And we are crossing a broad, dry, well cultivated country. To the right is a large city, and farther away to the left is another. But suddenly from the earth appears a bright fairy light. It disappears, reappears, and once more disappears. But one hardly has time to see them as the balloon passes as quickly as the wind. We are now quite near the earth, and Bear exclaims, look at that! What is that running over there in the field? Isn't it a dog? Indeed, something is running along the ground with great speed, and this something seems to jump over ditches, roads, trees with such ease that we cannot understand what it might be. The captain laughs. It is a shadow for balloon. It will grow as we descend. I distinctly hear a great noise of on trees in the distance, and according to the polar star, which we have been observing all night, we are heading straight for Belgium. Our siren and our two horns are continually calling. We bellow. Where are we? But the balloon is going so rapidly that the bewildered man has not even time to answer us. The growing shadow of Lehorla, as large as a child's ball, is fleeing before us over the field, road, and woods. It goes along steadily, preceding us by about a quarter of a mile, and now I am leaning out of the basket, listening to the roaring of the wind in the trees and across the harvest field. I say to Captain Jovis, how the wind blows. He answers, no, those are probably waterfalls. I insist, sure of my ear that knows the sound of the wind, from hearing it so often whistle through the rigging. Then Jovis nudges me. He fears to frighten his happy, quiet passengers, for he knows full well that a storm is pursuing us. Suddenly, the lights of a town appear before us. Such a wonderful flow of fire appears below us that I think myself transported into some fairyland where precious stones are manufactured for giants. The clouds are gathering behind us, hiding the moon, whereas towards the east and the sky is growing lighter, becoming clear blue, tinged with red. It is dawn. It grows rapidly, now showing us all the little details of the earth, the train, the brooks, the cow, the goat. And all this passes beneath us with surprising speed. Cocks are crowing, but the voice of ducks drowns everything. The early rising peasants are waving their arms and crying to us, let yourself drop. But we go along steadily, neither rising nor falling, leaning over the ledge of basket and watching the world fleeing under our feet. And indeed, far ahead of us stretches a bright highway in the light of the dawning day. Yes, it looks like a river, an immense river full of islands. Get ready for the descent, cries the captain. He makes Monsieur Mallet leave his net and return to the basket. Then we pack the barometers and everything that could be injured by possible shock. Monsieur Besant exclaims, look at the mast over there to the left. We are at the sea. Fogs have hidden it from us until then. The sea is everywhere, to the left and opposite us. It is necessary to descend within a minute or two. We rope to the escape valve, which has been religiously enclosed in a little white bag and placed inside a hole so that no one will touch it, is unrolled.
and Messiah Mallet holds it in his hand while Captain Jarvis looks for a favorable landing. Behind us, the thunder is rumbling and not a single bird follows our mad flight. We are passing over a canal. The basket trembles and trips over slightly. The guide rope touches the tall trees on both banks. We pass with frightful rapidity over a large farm from which the bewildered chicken, pigeon, and ducks fly away, while the cow, rat, and dogs run terrified toward the house. Just one half bag of ballast is left. Jarvis throws it overboard, and Lehorla flies lightly across the roof. The captain once more cries the escape valve. Messiah Mallet reaches for the rope and hangs to it, and we drop like an arrow. With a slash of a knife, the cord which retains the anchor is cut, and we drag this grapple behind us through a field of beets. Here are the trees. Take care, hold fast, look out for your head. We pass over them, then a strong shock shakes us. The anchor has taken hold. Look out, take a good hold, raise yourself by your wrist. We are going to touch the ground. The basket does indeed strike on the earth. Then it flies up again. Once more it falls and bounces upward again, and at last it settles on the ground. While the balloon struggles madly like a wounded beast, underline it. Peasants run toward us, but they do not dare approach, for one cannot set foot on the ground until the bag is almost completely deflated. Then, almost at the same time as the bewildered men, some of whom show their astonishment by jumping with the wild gestures of savages, all the cows that are grazing around the coast come towards us, surrounding our balloon with a strange and comical circle of horn, big eyes, and blowing nostrils. With the help of the accommodating and hospitable Belgian peasants, we are able in short time to pack up all our materials and carry it to the station haste, where at 20 minutes past 8 we take the train for Paris. Descent occurred at 3:15 in the morning. Thanks to Captain Jarvis, thanks to this brave man, we were able to see in a single night, underline it, from far up in the sky, the setting of the sun, underlining the rising of the moon and the dawn of day, and to go from Paris to mouth of Scheldt through the skies. കൂടി ആ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓഥറാണ് എഴുതുന്നത്. ഓഥറുടെ പേര് ഗൈഡി മോപ്പസിൻ്റെ. അപ്പോൾ അയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രാ വിവരണങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ എഴുതുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ജൂലൈ 8 മോർണിംഗിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ടെലഗ്രാം കിട്ടി. ഈ ടെലഗ്രാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് കാർഡിന് പകരം എഴുതുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിലെന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം വളരെ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതുള്ളൂ. അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു മെസ്സേജാണ്, വളരെ ഷോർട്ടാക്കിയാണ് അതിലയക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ജോവിസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ടെലഗ്രാം അയച്ചത്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ന് നല്ലൊരു ദിവസമാണ്, നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാൻ പറ്റിയൊരു ദിവസമാണ്. അവിടെ പരിപാടികളെല്ലാം 3 മണിക്ക് തുടങ്ങും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 5 മണിക്ക് വർക്ക്സിൽ, അതായത് അതിൻ്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ആ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ 5 മണിയായപ്പോൾ ഈ ഗൈഡി മോപ്പസൻ്റെ എൻറ്റേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ആ ലാവില്ലയുടെ ഗ്യാസ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ഈ വലിയൊരു ബലൂൺ, അപ്പോൾ ആ ബലൂണിൽ ബാസ്ക്കറ്റൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ആ ടെലഗ്രാം വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്യാസ് എല്ലാം അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാസ് വർക്ക്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്റ്റേഷനിൽ അദ്ദേഹത്തെ ബലൂൺ അവിടെ കോട്ടിയാൽ അവിടെ മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ഞ തുണി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കേക്ക് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് പോകുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 200-300 കൂടുതൽ ആളുകൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ പേര് അവിടെ ഇരുന്നു, കുറേ പേര് നിന്ന് കണ്ടു, കുറേ പേര് ബാസ്ക്കറ്റ് നോക്കി. അപ്പോൾ ആ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഗോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സിൽ മഹാഗണി പ്ലേറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബലൂണിൻ്റെ പേര്, ലെഹോള എന്നാണ് ആ ബലൂണിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ആളുകളെല്ലാം ബാക്കിലോട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു ട്യൂബിൽ കൂടെ ഒരു മഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബലൂൺ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ട്യൂബിൽ കൂടെ ഈ ക്ലോത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഗ്യാസ് എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബലൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് സ്വെല്ലിങ് ആൻഡ് ആൻഡുലേറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ആൻ എനോർമസ് വോം, വലിയൊരു പുഴു കിടന്ന്
ഇങ്ങനെ ഇളകും പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ കിടന്ന് മൂവ് ചെയ്യില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക മൂവ്മെൻ്റ് അല്ലേ എപ്പോഴും ഇവിടെ. അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഈ ബലൂൺ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തത് ഈ ഗ്യാസ് കയറുന്ന സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് ആളുകളെല്ലാം ബാക്കിലോട്ട് മാറി. പിന്നെ അത് കണ്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ദസ് ദാറ്റ് നേച്ചർ ഇറ്റ് സെൽഫ് നറിഷ്യസ് ബീയിങ്സ് അൺടിൽ ദെയർ ബർത്ത്. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്യൂബിലൂടെയാണ് അതിൽ ഉള്ള കുട്ടിക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസും ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അതുപോലെ തോന്നി, നേച്ചറും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബിൽ കൂടെ ഈ ബലൂണിലേക്ക് നിറയ്ക്കാനുള്ള ഗ്യാസും ഇതേപോലെ നിറച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതേപോലെ തോന്നി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വലുതായി. അവരുടെ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ പേര് ജോവിസ് ആണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു നെറ്റ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ടു. ആ നെറ്റ് ഇട്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുകളിൽ പറക്കാനുള്ളതല്ലേ, അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രഷറൊക്കെ ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അത് മുകളിലിട്ട് അതെല്ലാം റെഡിയാക്കി. പെട്ടെന്ന് ആളുകളെല്ലാവരും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ സംസാരം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. കാരണം ഒന്നും അറിയില്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും സംസാരിക്കണത് തോന്നും വളരെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നും. ആ ഒരു രീതിക്കാണ് ആളുകൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ചിലർക്ക് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു അതോറിറ്റേറ്റീവായിട്ടാണ് ചിലർ ഭയങ്കര പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിലെല്ലാം ചിലർ പറയാൻ തുടങ്ങി. ചിലർ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി കാര്യങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, പല രീതിക്കുള്ള സംസാരം വരും. അതായത് ഇത് അവിടെ മുകളിലൊന്നും എത്തൂല, ഇവരുടെ ഈ ജേർണി ഫെയിൽ ആവുന്നൊക്കെയുള്ള രീതിക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഇതിൽ പോകുന്ന ആളുകളെ ഇതൊന്നും ബാധിച്ചില്ല. അവർ ഫുള്ളി കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസ് ലാസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ബലൂണിൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കസ്റ്റം പോലെ, അതായത് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ അതിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ട്രാവലേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി അവിടെ ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വന്നപ്പോൾ അവർ കണ്ടത് ബലൂൺ ഇങ്ങനെ ആടി ഉലയുന്നതാണ് കണ്ടത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയ പല പല കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതായത് വലിയൊരു പഴുത്ത് ഗോൾഡൻ കളർ ഫ്രൂട്ട് അത് പഴുത്ത് നിൽക്കും പോലെ തോന്നി. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആ സൂര്യരശ്മികളൊക്കെ അടിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിയെന്നാ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ബലൂണിൻ്റെ കൂടെ ആ ബാസ്ക്കറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു. പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ട ബാരോമീറ്റേഴ്സ്, സൈറൺ, പിന്നെന്താ ട്രംപറ്റ്സ്, ഈറ്റബിൾസ്, കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഓവർകോട്ട്, റെയിൻ കോട്ട്, പിന്നെ അവർക്ക് ആ ബാസ്ക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന പറ്റിയ ആവശ്യമുള്ള ചെറിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിൽ അവരിട്ടു. ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസ് റെഡിയായി പാസഞ്ചേഴ്സിനെ എല്ലാവരും വിളിച്ചു. ലെഫ്റ്റനന്റ് മാലെ വേഗം വന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയത് ഏരിയൽ നെറ്റിൻ്റെ അവിടെ, അതായത് ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെയും ബലൂണിൻ്റെ ഇടക്കുള്ളൊരു പോയിന്റാണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് അദ്ദേഹം കയറിയെന്ന് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നാൽ മാത്രമാണ് നന്നായിട്ട് ഈ ലഹോളയുടെ ഈ ബലൂണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ കയറി നിന്നു. പിന്നെ കയറാൻ നിന്ന യാത്രക്കാർ ഇത് കണ്ടോ, എന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണുമ്പോൾ മോൺഷിയർ എന്ന് വായിക്കുമെങ്കിലും മെസ്സിയർ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ മിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതിന് പകരം എഴുതുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ഈ സ്പെല്ലിങ് ഓർക്കൂല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ടിട്ടൊരു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ആ പേര് എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ പേര് പഠിക്കണം, അത് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ബാക്കി കയറാനുണ്ടായിരുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ചിയണി ബിയർ, പോൾ ബെസന്റ്, പാട്രിസ് ഐറിസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഗൈഡി മോപ്പോസാൻഡും ആയിരുന്നു കയറാനുണ്ടായിരുന്നത്. അവരെല്ലാം കയറിയപ്പോൾ ഈ ബലൂൺ ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നി. ഈ ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ഇവരെല്ലാവരും കയറിയപ്പോൾ. അപ്പോൾ വലിയൊരു ട്രിപ്പ് പോകാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹെവി ആയിട്ട് ബാസ്ക്കറ്റ് വെച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഐറിസിനെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തി ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വിഷമമൊന്നും കാണിക്കാതെ അദ്ദേഹം മാറി നിന്നു. മറ്റൊരാൾ ജോളിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ആ ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന സ്ത്രീകളോടും എല്ലാവരോടും വളരെ മാന്യമായ രീതിക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഈ മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ബലൂൺ പൊങ്ങണതിന് മുമ്പ് അതിൽ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മണൽ നിറച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചാക്കുകളിൽ. അത് ആദ്യമേ ബാസ്ക്കറ്റിൽ വച്ചേക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ പൊങ്ങണതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മണലിൻ്റെ ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചാക്കുകൾ താഴേക്ക് ഇടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഇവരെ തലയിൽ ചാടിയാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ജോലിയേറ്റ് ഇവരോട് എല്ലാവരോടും മാറാൻ പറഞ്ഞത്. ഇവരെല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ലൂസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് അതങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ആ റോപ്പാണ്. അതായത് ബാസ്ക്കറ്റിനെ ലാൻഡിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയേക്കുന്ന ആ റോപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ലഹോളയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ലിബർട്ടി കിട്ടി, ലഹോളയ്ക്ക് അതിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. അതായത് ലഹോള പറന്നു തുടങ്ങി. ആ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഇവർ പറന്നു തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇവർക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഇതിന് ഫുള്ള് ഇനി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്, വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫുൾ വായിക്കുക എന്നാലേ കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നടന്നു, അവർ പൊങ്ങിപ്പോയി.
അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൈയടിച്ചു, ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും കൈയടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അവർ മുകളിൽ ചെന്നു, പയ്യെ ഒരു വിധം പൊങ്ങിയല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ പാരീസ് എന്ന നഗരത്തെ മുകളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റി. മുകളിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോഴുള്ള വ്യൂ എന്തായാലും വളരെ വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് കാണുന്നതിനേക്കാളും. അപ്പൊ അതാണ് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എക്സാമിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം. അപ്പം പാരീസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഡാർക്ക് ബ്ലൂയിഷ് കളറിൽ തോന്നി. അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റോഡ്, ഫീൽഡുകൾ, ട്രീസ്, ഇതെല്ലാം അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. കാടൊക്കെ ഏകദേശം അവർക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് കാണുന്നത്. കാരണം ഇവരൊരു 5 മണി 6 മണി ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇത് പറന്നു തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ സൺ വിച്ച് കുഡ് നോ ലോങ്ങർ സീ ഡൗൺ ബിലോ നൗ റീഅപ്പിയേഴ്സ്. അതായത് സന്ധ്യാസമയം ആയല്ലോ, അപ്പൊ താഴെ നിന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത സൂര്യനെ മുകളിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റിയെന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫാക്ട് വി ക്യാൻ സീ ഇവരെങ്ങനെയാ പൊങ്ങി പോവാണോ, അതായത് റൈസിങ് ആണോ അതോ താഴേക്ക് വരാണോ എന്നുള്ളത് ഇവരെങ്ങനെ അറിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒരു പേപ്പർ ഇവര് താഴേക്ക് ഇടും. അപ്പോൾ പേപ്പർ താഴേട്ടാ പോണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവർ മുകളിലേക്കാണ് പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അഥവാ ഈ പേപ്പർ ഇട്ടപ്പോൾ പേപ്പർ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ മുകളിലേക്കാ പോണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവര് താഴേക്ക് സ്പീഡിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇവര് അതറിഞ്ഞത്. പിന്നെ ബാരോമീറ്റേഴ്സ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായി, അവർ എന്തോരം ഹൈറ്റിൽ അവർ പറന്നു എന്ന് അറിയാൻ. അപ്പോൾ ബാരോമീറ്ററിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവർ ഏകദേശം ഒരു 500 മീറ്റേഴ്സ് ഹൈറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര അതിശയവും ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും എല്ലാം ആയി. കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. ഇവരിപ്പോൾ മുകളിലെത്തിയേക്കാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ മുകളിൽ നിന്നപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാ സൗണ്ടുകളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് വീൽസിൻ്റെ ചക്രങ്ങളുടെ സൗണ്ട്, ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒച്ചയെടുക്കുന്നത്, പിന്നെ എന്താ ട്രെയിനിൻ്റെ വിസിലിങ്ങും അതിൻ്റെ റോളിങ്ങും, കുഞ്ഞ് ആൺകുട്ടികളൊക്കെ ഓടി കളിക്കുന്ന സൗണ്ട്, പിന്നെ എപ്പോൾ ഒരു വില്ലേജ് പാസ് ചെയ്ത് ഇവർ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ വോയിസാണ് ഏറ്റവും പൊങ്ങി നിന്നത്, ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് അവിടുത്തെ അവർ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ആ കണ്ടതാ പറയുന്നത്. അതായത് മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ വളരെ സൂപ്പറാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ഡാർക്കാണ്, അതായത് സന്ധ്യ സമയമായപ്പോൾ ഡാർക്കാണ്. പക്ഷെ ഇവര് ബട്ട് വി ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ ലൈറ്റ്. ഇവര് കുറച്ചും കൂടി മുകളിലല്ലേ, അപ്പൊ ഇവര് കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റുള്ള ഭാഗത്താണ്. 10 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. ഈ 10 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഈ അവരുടെ ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ, അവരുടെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ, സിറ്റിയുടെയൊക്കെ മുകളിൽ കൂടെ അല്ലേ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടുത്തെ ക്രൈ കേൾക്കാം, അടുത്തുള്ള വില്ലേജിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കാം, കൊയില്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ കാടക്കോഴി പോലത്തെ ചെറിയൊരു സാധനം, അപ്പൊ അതിൻ്റെയൊക്കെ സൗണ്ട്, പിന്നെ പൂച്ച ഒച്ചയെടുക്കുന്നതും പട്ടി ഒച്ചയെടുക്കുന്നതും എല്ലാം കേൾക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഇവരുടെ പട്ടികളാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോന്നും എന്തെങ്കിലും വിചിത്രമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുരയ്ക്കും. അപ്പൊ ഇവരുടെ ബലൂൺ കണ്ടപ്പോൾ കുരച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കും പോലെ, ഇങ്ങനെ ഒരു എന്തോ ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കും പോലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ബലൂൺ പോണ കണ്ടിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പശുക്കളും തൊഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പശുക്കളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒച്ചയെടുക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നു. അതായത് എന്തോ ഒരു വലിയൊരു സാധനം, ഭീകരമായൊരു സാധനം മുകളിൽ കൂടെ പോവാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജീവികളെല്ലാം ഒച്ചയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അപ്പോൾ കേട്ടത് പറഞ്ഞു, കണ്ടത് പറഞ്ഞു, ഇനി ഫീൽ ചെയ്ത്, അതായത് ഡെലീഷ്യസ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ സോയിൽ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡെലീഷ്യസ് ഓർഡർ എന്ന് പറയില്ല, കാരണം ഓർഡർ എന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മണം എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സിനസ്തേഷ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭൂമിയുടെ മണം വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് വൈക്കോലുകളുടെ മണം, ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ മണം, തണുത്ത അല്ലെങ്കിൽ പച്ച ഭൂമിയുടെ മണം, ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് കിട്ടിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ പൊങ്ങിയും താണും ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഓരോ മിനിറ്റിലും ലെഫ്റ്റനന്റ് മാലെ പറയും, അവിടെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസിനോട് പറയും, നമ്മൾ താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരു പിടി ആ സാൻഡ് നിറച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു ചാക്കില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെറിയൊരു കവർ, അപ്പോൾ അത് താഴേക്കിടാൻ പറയും. അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ഇതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. അതായത് താഴ്ന്നു പോണതിനനുസരിച്ച് സാധനങ്ങളെല്ലാം താഴേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതിലുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ ജോളിയായിട്ട് സംസാരിച്ചും കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ബലൂണിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയണം. അതായത് ഇത്രയും അമ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇതൊരു വലിയൊരു ടോയ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആൻഡ് ഡൊസൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഇണക്കമുള്ള ഒരു പെറ്റിനെ പോലെ ഇവർക്ക് തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളിപ്പാട്ടം പോലെ തോന്നുന്നത്. വിച്ച് ഒബേസ്, അതായത് ഇവർ പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഉപരി ഇത് ശരിക്കും
വിൻഡിന്റെ സ്ലേവാന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കാറ്റിന്റെ അടിമയാണ്. കാരണം കാറ്റ് അനുസരിച്ചല്ലേ ഈ ബലൂൺ പൊങ്ങുന്നതും താഴുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് കാറ്റിന്റെ അടിമയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് മാത്രം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ, അതായത് കുറച്ച് സാൻഡ്, കുറച്ച് പേപ്പർ, കുറച്ച് വാട്ടർ, ചിക്കൻ്റെ ബോൺസ്, എല്ലുകളൊക്കെ ഇവർ കഴിച്ചത്, ചിക്കൻ കഴിച്ചതിൻ്റെ എല്ല്, ഇതെല്ലാം അവർക്ക് താഴേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞില്ല. അപ്പം അതനുസരിച്ച് മുകളിലേക്ക് ബലൂൺ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പം അവർക്ക് തോന്നാണ് രാത്രി സമയമാണല്ലോ, ഭൂമി ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ നാരേറ്റർ ഓദർ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യർ ഉറങ്ങുന്നതായിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓർഡർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ക്യാൻ ബി പ്ലെയിൻലി ഒബ്സർവ്ഡ്. അതായത് വളരെ രൂക്ഷമായ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ മണം ഇവർക്ക് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ദാറ്റ് വി മസ്റ്റ് ഹാവ് എൻകൗണ്ടേർഡ് എ കറണ്ട് ഓഫ് വാം എയർ ആൻഡ് ദ ബലൂൺ എക്സ്പാൻസ് ലോസിങ് ഇറ്റ്സ് ഇൻവിസിബിൾ ബ്ലഡ് ബൈ ദ എസ്കേപ്പ് വാല്യൂ. അതായത് ഒരു ചൂടുള്ള കാറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇവരെത്തി. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ ബലൂൺ കുറച്ചും കൂടി വികസിച്ചു ചൂട് കൊണ്ടപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിലുണ്ടായിരുന്ന എയറൊക്കെ ആ എസ്കേപ്പ് വാൽവിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ കുറച്ചും കൂടി മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ സൈറനും ട്രംപറ്റും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അതും വെച്ച് ഒച്ചയുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ എക്കോ കേൾക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ആ എക്കോ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏകദേശം അവരൊരു 2000 ഫീറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒന്നും കാണാനുള്ള ലൈറ്റ് പോലും ഇല്ല, കാരണം രാത്രി സമയമല്ലോ. അതായത് ആകെ ഇവരറിയുന്നത് പൊങ്ങാണോന്ന് അറിയുന്നത് ഈ പേപ്പർ താഴെ ഇടുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ചത്ത ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ പോലെ അതിങ്ങനെ താഴോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവർ മുകളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാമെന്നാണ്. ഇപ്പം അവർ ഏകദേശം ഒരു മുകളിലെത്തി. ഇപ്പം ഇവരുടെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ നിറഞ്ഞൊരു ലോകം ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സിൽവറി ലൈറ്റ് അവരുടെ മുമ്പാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ രാത്രി സമയമല്ലോ, ഈ മൂണിനോട് അവർ അഭിമുഖീകരിച്ച് വന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് പറയുന്നത്. ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കോടെ ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ മൂണിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആൻഡ് റൗണ്ട് ക്ലൗഡ്സിൽ പയ്യെ പൊങ്ങി മുകളിലേക്ക് വന്നു. ദ എർത്ത് നോ ലോങ്ങർ സീംസ് ടു എക്സിസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഭൂമിയെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ബെറീഡ് ഇൻ ദ മിൽക്കി വേപ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് റിസംബിൾ എ സീ. അതായത് ഒരു കടൽ പോലെയുള്ള മിൽക്കി വേപ്പേഴ്സ്, അതായത് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ക്ലൗഡ്സ് ആണ്. അത് ഈ വെളുത്ത കളറിലല്ലേ, അതും വെച്ച് മൂടി കിടക്കാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എർത്ത് ഇവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. വി ആർ നൗ എലോൺ ഇൻ സ്പേസ്. അതായത് ഇവർ സ്പേസിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, ഒരു മൂൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവരുടെ കൂട്ടിന്. അപ്പോൾ ഇവർ പിന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്, അതായത് മൂണും ഇവരുടെ ബലൂണും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവരുടെ ബലൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വലിയ മൂണിനെ പോലെയാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ്. ഇപ്പം അവർ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ പാസ്റ്റിനെ പറ്റിയോ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റിയോ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവർ ആ ആകാശത്തു കൂടെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അതായത് ചിറക് പോലും അടിക്കണ്ടാത്ത പക്ഷികളെ പോലെ. പക്ഷികൾക്ക് ചിറകടിച്ചാലേ അല്ല പറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, പക്ഷെ അതുപോലും ചെയ്യണ്ടാത്ത പക്ഷികളെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നടക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആകാശത്തു കൂടെ. ഓൾ മെമ്മറി ഹാസ് ഡിസപ്പിയർഡ് ഫ്രം അവർ മൈൻഡ്. എല്ലാ മെമ്മറീസും എല്ലാ ട്രബിൾസും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം അവരുടെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് എല്ലാം മാഞ്ഞുപോയി. ഇപ്പം അവർക്കൊരു പെയിൻ ഇല്ല, റിഗ്രറ്റ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പം അവർ ആ ജേണി എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാരോമീറ്ററിൽ 1200 meters ആയി, 1300, 14, 15 അങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇവരിടുന്ന പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം അതനുസരിച്ച് താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതായത് ഇവർ കൂടുതൽ ഹൈറ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഇവർ 2000 മീറ്ററിലെത്തി. വി ഗോ അപ്പ് ടു 2350. ഇത്രയും ഹൈറ്റ് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ബലൂൺ നിന്നു. അപ്പോൾ താഴെ വി ബ്ലോ ദ സൈറൻ. ഇവർ ആ സൈറൻ മുഴക്കി. അതായത് വെറുതെ സൈറൻ മുഴക്കിയപ്പോൾ അവിടെ മുകളിൽ സ്റ്റാർസ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, ആരും റിപ്ലൈ തന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ബലൂൺ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സ്റ്റോപ്പായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. ഇവരെവിടെയാണ്, എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എന്താ ഈ ഒരു അവസ്ഥ എന്നൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം റോഡുകൾ, സിറ്റി, വില്ലേജ് ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഇവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ തോന്നി. കാരണം അത്രയും സ്പീഡിൽ ഇവർ താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, വളരെ സ്പീഡിൽ താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. But one hardly has time to see them as the balloon passes as quickly as the wind. കാറ്റിനേക്കാളും സ്പീഡിൽ അത് താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവരിപ്പോൾ ഏകദേശം എർത്തിന്റെ ഭൂമിയുടെ തൊട്ടില്ലാന്ന് മറ്റിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബിയർ പറഞ്ഞു, താഴേക്ക് നോക്കൂ, എന്തോ ഈ ഫീൽഡിൽ കൂടെ വളരെ സ്പീഡിൽ ഓടുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അതൊരു പട്ടിയാണോ, എന്താ ഇത്രയും ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് ഓടുന്നത്, എന്താണെന്നത് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അതൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ബലൂണിൻ്റെ ഒരു നിഴലാണ്. നമ്മൾ താഴേക്ക് അടുക്കും തോറും നിഴൽ ഇങ്ങനെ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു.
ഐ ഡിസ്റ്റിങ്ലി ഹിയർ എ ഗ്രേറ്റ് നോയ്സ് ഓഫ് ഉണ്ട്, അതായത് അവിടെ ലോഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ അടിക്കണേയും ആ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരുടെ സൈറൺ, ഹോൺസ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ അവർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അത് വെച്ച് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇവരെവിടെയാണെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ബലൂൺ വളരെ സ്പീഡിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആർക്കും റിപ്ലൈ തരാൻ പറ്റില്ലാത്തൊരു രീതിക്ക്. പിന്നെ ആംലീൻ എല്ലാവരും ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട്, മിക്കവരും നീങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് വിൻഡിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഐ സേ ടു ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസ് ഹൗ ദ വിൻഡ് ബ്ലോസ്. വിൻഡിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടോ, വിൻഡിൻ്റെ സൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കേൾക്കും പോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ക്യാപ്റ്റൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അത് വിൻഡിൻ്റെ സൗണ്ട് അല്ല, വാട്ടർഫാൾസ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പിന്നെയും അതിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇത് വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ഒന്നും അല്ലാന്ന്. പെട്ടെന്ന് ജോവിസ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് തോണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മിണ്ടരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന രീതിക്ക് തോണ്ടി. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൗണ്ടാണ് കേട്ടത്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ആ സന്തോഷം തല്ലിക്കിടത്തണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ടൗണിലെ ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി. അവിടുത്തെ അതായത് പിന്നെ അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റി തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ലൗഡ്സ് എല്ലാം ഇവരുടെ താഴെയായിട്ട് ഒത്തുകൂടാൻ തുടങ്ങി, മൂണിനെ എല്ലാം മറച്ചിട്ട്. പിന്നെന്താ ബിക്കമിങ് ക്ലിയർ ബ്ലൂ ടിങ്ഡ് വിത്ത്, അതായത് മൂൺ അസ്തമിക്കാൻ തുടങ്ങി, അതായത് നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ അസ്തമിക്കാൻ തുടങ്ങി. സമയം ഏകദേശം രാവിലെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് റെഡ് കളറിലേക്ക് മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ അവർ ആ ഗ്രാമപ്രദേശത്തിൻ്റെ ഏകദേശം മുകളിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പശുക്കളുടെയും ആടിൻ്റെയും എല്ലാം സൗണ്ട് അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റി, കോഴി കൂകുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏകദേശം നേരം വെളുത്തത് കൊണ്ട് ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളെല്ലാവരും എണീച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ താഴേന്ന് ഏകദേശം ഇവർ ഭൂമിനോട് അടുത്ത് കൂടെയാണല്ലോ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ കൈകൊണ്ടൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇറങ്ങാനാണ് പറയുന്നത് അവരോട്. പക്ഷെ ഇവർ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു. കാരണം അത്രയും സ്പീഡിൽ ഈ ബലൂൺ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരൊരു ഇതിൽ പറയുന്നത് അവർ ഒരു ഉദയവും കണ്ടു, ഒരു അസ്തമയവും കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു, അതായത് എല്ലാവരും താഴെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പിന്നെ നെറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ മേലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ മേലയുടെ അടുത്ത് താഴേക്ക് ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം ഇവർ ഇറങ്ങാൻ പോകാമല്ലോ. എന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും എല്ലാ സാധനങ്ങളും പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒറ്റ അടിക്ക് താഴെ ഇത് മുട്ടുമ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ ബാരോമീറ്ററും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു വെച്ചു. എന്നിട്ട് ബെസന്റ് പറഞ്ഞു ആ മാസ്റ്റ് നോക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. അതായത് മാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പായ്ക്കപ്പൽ അപ്പോഴാണ് അവർ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർ ഏകദേശം ഒരു കടലിന് മുകളിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഈ മൂടൽമഞ്ഞ് കാരണം ഇവർക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞ് അവർ പിന്നെയും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ആങ്കർ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ആങ്കർ താഴേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവരൊരു കനാൽ വഴി പാസ് ചെയ്ത് പോയി. അവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ, പീജിയൻ, ഡക്ക് ഇതെല്ലാം പേടിച്ചിട്ട് പറന്നു പോവാ ഇവർ വരണ കണ്ടിട്ട്. പശുക്കളും പൂച്ചയും ഡോഗും എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവരെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഓടാണ്. ഇനി ആകെ ഒരു ബലാസ്റ്റ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ബലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മണൽ നിറച്ച ഈ സഞ്ചിയാണ്, വെയിറ്റ് കൂടുതൽ മുകളിലേക്ക് പറക്കാൻ വേണ്ടി. അത് മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ. ക്യാപ്റ്റൻ എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു, എസ്കേപ്പ് വാൽവ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്നായിട്ട് ഒരു റോപ്പ് ഉണ്ട്, അതിലാണ് ഈ ആങ്കർ വെച്ചേക്കുന്നത്. ആങ്കർ എടുത്ത് താഴേക്ക് ഇട്ടു. നങ്കൂരം ഇടില്ലേ, ഇത് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിങ്ങനെ താഴെ കുത്തി നിൽക്കും, നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ താഴെയിട്ട് അതിങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കും, ഇവരുടെ ബലൂൺ താഴെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവർ വേഗം അത് താഴേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് താഴെ ഒന്നിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വീണപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഷോക്ക് വന്നു, ഇങ്ങനെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇത് വന്നു. പിന്നെയും ബാസ്ക്കറ്റ് ഇറത്തിൽ മുട്ടി, പിന്നെയും പയ്യൊന്ന് പൊങ്ങി അങ്ങനെ 2-3 തവണ നടന്നിട്ട് പയ്യെ അത് താഴെ സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ആ ബലൂണിലെ ഫുൾ എയറും പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ ഇറങ്ങിയുള്ളൂ ആ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്നിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാരെല്ലാവരും ഓടി വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കുറേ പശുക്കളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പശുക്കൾ ഇവരെന്താന്ന് ഉള്ള ഒരു അത്ഭുതത്തോടെ പശുക്കളും ചുറ്റും കൂടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അവിടെ ബെൽജിയത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റി.
പിന്നെ ഇവിടെ ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസിനോടാണ് ഇവർ നന്ദി പറയുന്നത്. അതായത് അവർക്ക് ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് സ്കൈയുടെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് സണ്ണിൻ്റെ സെറ്റിങ് കാണാൻ പറ്റി, മൂൺ റൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ദിനം തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റി എന്നാണ്